पंजाबी भाषा लागू करो, पंजाबी भाषा लागू करो, लेके रहेंगे अपना हक लेके रहेंगे अपना ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਡੋਗਰੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਰਦੂ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਟੀ ਦੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰੈਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਿੱਲ 2020 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। आज जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट क्योंकि जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस रखी गई हैं उनमें से पंजाबी को एक्सक्लूड किया गया है और पंजाबी लैंग्वेज जो है मैं ये कहूँगा कि वर्ल्ड में 5वें नंबर की पंजाबी लैंग्वेज है और नॉर्थ में हमारे जो राजस्थान का आधा एरिया, यूपी का, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, इसमें 80% लोग जो हैं वो पंजाबी बोलते हैं और 1960 की जो सर्वे है उसमें जम्मू कश्मीर में 60% लोग जो हैं वो पंजाबी बोलते थे और पंजाबी लिखते थे। तो आज इसको क्यों एक्सक्लूड किया गया है, इसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज कोविड की जो वजह से हम कम लोग, क्योंकि ये जो SOP है उसको देखते हुए, वरना हम हज़ारों की तादाद में सड़क पे आएंगे और पूरे जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट होगा। मोदी साहब जो हर प्लेटफार्म से बोलते हैं, एक पॉपुलर स्लोगन है उनका, सबका साथ सबका विकास, ये झूठ है, ये खोखले नारे हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं यहाँ के LG साहब के साथ और चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ कि जल्द से जल्द दिल्ली वालों के कान खोल के इसे ऑफिशियल लैंग्वेज ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। यूनियन गवर्नमेंट ने कैबिनेट में कल ही अप्रूव किया है कि इस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में पहले सिर्फ उर्दू जो थी वो उर्दू ज़बान ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती थी, हालांकि कामकाज अंग्रेज़ी में ज़्यादा होता था। तो उन्होंने 5 ज़बानें ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए उनको पार्लियामेंट में लेने जा रहे हैं। इस करंट जो मॉनसून पार्लियामेंट का सेशन आने वाला है और बीजेपी सरकार का चेहरा उसमें बिल्कुल साफ हो गया है कि सिर्फ 5 ज़बानें कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी, ये 5 ज़बानें ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे रिकॉग्नाइज की गई है और पंजाबी ज़बान जो कि जब ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख बल्कि गिलगित तक, स्कर्दू तक 1819 में, सन 1819 में, आज से तकरीबन 200 साल पहले जब वो खालसा राज का हिस्सा बना ये इलाका, तो तब से लेके आज तक घरों में आज भी पंजाबी ज़बान माँ बोली के तौर पे बोली जाती है और सिर्फ सिखों में नहीं बल्कि हर मज़हब के लोग, आप डोडा में चले जाएं, राजौरी चले जाएं, आप किश्तवाड़ में चले जाएं, आप फोगल परिस्तान में चले जाएं, जम्मू के किसी घर में चले जाएं, तो आप जब आराम से इनफॉर्मल तरीके से बातचीत आपस में करते हैं तो एक वो मिक्स पंजाबी की लहजे में बात होती है। पंजाबी ज़बान को जानबूझ के इस ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे दर्जा नहीं दिया गया, उसको बाहर रखा गया। और ये क्यों साबित होता है कि ये एक बीजेपी सरकार
डिमोलिश करना चाहती है माइनॉरिटीज के और इथनिक ग्रुप्स के स्पिरिचुअल, कल्चरल और इमोशनल कोशेंट जो है, जो कि आरएसएस का एजेंडा है कि हमने यहां पे सिर्फ और सिर्फ आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक स्पिरिचुअल, कल्चरल और इमोशनल कोशेंट वो एक नया लाना चाहते हैं इस पूरे भारतवर्ष में, जो मुझे लगता है कि भारत के आइन के फंडामेंटल्स जो उसकी बुनियादें। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਰੈਣਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰੇ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਯੂਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਿੱਲ 2020 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੜ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਰਾ ਤਲਖ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम गुरजीत सिंह है एंड वी आर लोकेटेड इन खान मार्केट दिल्ली। We are a high-end electronic gadget store with IT and surveillance. We have a team of 35 dedicated people and we are authorized for more than 60 international brands, which includes Nespresso, Dyson, Devyale, Bose, Apple, Blue Air, Honeywell, to name few of our customers, big corporate houses, business people, industrialists, politicians, they are all our customers. ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਸਟਮਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਸਟ ਟੂ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਔਰ ਬੈਸਟ ਟੂ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।